किताब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा इलाही संदेश। लेखक डॉक्टर दविंदर सिंह सेखों। भाग चौथा। नाम दान इशनान। आवाज़ भाई गुरजंट सिंह रूपवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज वाहवा गर्मी हो गई सी। भावें हुण 4 वज गए हैं, पर गर्मी अजे भी अपने जलवे विखा रही है। भाई कश्मीर सिंह दे डेरे नेड़ली नहर ते बहुत भीड़ भड़का है। एक पासे बुढ़ियां कपड़े धो रही हैं अते दूसरे पासे नौजवान मुंडे पानी विच खरूद कर रहे हैं। कुछ लोग महरूआं नूं चंगी तरह मल मल के नहा रहे हैं। 4 चुफेरे चंगी रौनक लगी हुई है। भाई दलीप सिंह की कथा सुनने लई श्रद्धालु भी बहीरां घत के भाई कश्मीर सिंह दे डेरे पहुँच रहे हैं अते संगतां तेज़ी नाल दरियां ते थां मल के बैठ रही हैं। भाई दलीप सिंह ने मंच ते पहुँच के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह गजा के संगत नूं जी आयां आख्या। संगत ने उस तो भी उच्ची आवाज़ विच जयकारे दा उत्तर दे के आकाश नूं गुंजा दिता। जद सारे आपो अपने थावां ते सज बैठे तां भाई दलीप सिंह ने रोज़ वांग अज दी विचार लई विषे बारे पुछया। भाई साहब, लोकां नूं नहर विच इशनान करदिआं वेख के मेरे मन विच एक सवाल उठिया है। आस करदा हां कि तुसीं मेरी अज्ञानता दा मौजू नहीं उड़ाओगे। भाई अजीत सिंह ने कुछ झिझक प्रगटाई। भाई साहब, ये गुरु की साजी ते नवाजी सत संगत है। किसे दी की मजाल कि किसे होर दा मौजू उड़ाया जावे। इत्थे हर एक दे सत्कार तो बिना होर किसे कर्म नूं कोई थां नहीं। तुसीं अपना सवाल बेझिझक पुछो। भाई दलीप सिंह ने भाई अजीत सिंह की शंका निवृत्त की। भाई साहब, गुरमत विच नाम दान अते इशनान नूं बहुत महत्ता दिती गई है। जिहड़े लोग नहर विच नहा रहे हैं कि ये इशनान कर रहे हैं जां भाई अजीत सिंह अपना प्रश्न पूरा ना कर सके। भाई साहब, तुहाडे प्रश्न विच अज्ञानता वाला कोई अंश नहीं, सगों ये प्रश्न पुछ के तुसीं साडे सारिआं ते एक उपकार कर रहे हो। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जेकर तुसीं ये सवाल ना पुछदे तां हो सकदा है ये विषय इत्थे विचारिया ही ना जांदा। सो तुहाडा धन्नवाद। असल विच ब्राह्मणां ने अपनी कमाई वास्ते समाज विच तीर्थ इशनान अते ब्राह्मणां नूं दान देण बारे बहुत वड्डा वहम रच रखिया सी। ब्राह्मणां अनुसार तीर्थां ते इशनान करन नाल लोकां दे सारे पाप धुप जांदे सन। लोकां वल्लों तीर्थ इशनान ब्राह्मणां वास्ते कमाई दा बहुत वड्डा साधन सी, क्योंकि उत्थे भी ब्राह्मणां ने ठगी रूप दान दे बहुत बहाने बनाए हुए सन। दान ना देण दी सूरत विच ब्राह्मणां ने शराब दा करड़ा डर पाया होया सी। लोकां दे मनां ते शराब दे इस डर दे वहम दा बहुत वड्डा हूआ छाया होया सी अते वो इस वहम विचों बाहर नहीं निकल सकदे सन। सतगुरु नानक देव जी ने लोकां दे इस डर नूं वाहिगुरू नाल जोड़न दा वड्डा वसीला बनाया अते इशनान अते दान दे अर्थ बदल के लोकां नूं आत्मक जीवन देण वाली नवीं सूझ बख्शी। नाम अते दान दी विचार बाद विच करांगे। आओ पहलां कुछ पावन शब्दां राहीं इशनान बारे गुरु साहिब दे विचार समझण दा यतन करिए। इशनान भावें सरीरक सफाई तुहाडी अपने वास्ते अते तुहाडे चौगिरदे दोवां लई जरूरी है, पर गुरबाणी विच सतगुरां ने मन की सफाई नूं ही असल इशनान आख्या है। जेकर किसी ने तन की सफाई तां बहुत कर लई, पर जे मन विच मैल है तां तन की सफाई जां इशनान कुछ नहीं सवारदा। सगों मन विच मैल रख के केवल सरीरक इशनान करन वाले नूं तां सतगुरां पाखंडी जां ठग आख्या है। आओ तन दे इशनान बारे कुछ पावन शब्द श्रवण करिए। नहावन चले तीर्थी मन खोटै तन चोर, एक भाओ लथी नातिआं दोए भा चढ़िया सहोर। बाहर धोती तूमड़ी अंदर वेसन कोर, साध भले अणनातिआं चोर से चोरा चोर।
महला पहला पन्ना 779। अर्थ जे खोटे मन नाल तीर्थां ते नहाउण तां तुर पए, पर ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਲੱਥ ਗਈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਦੂਣੀ ਮੈਲ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁੰਮੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਣ ਨਾਲ ਤੁੰਬੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਭਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੋਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋਧੀ ਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲ ਮੈਂ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 747। ਅਰਥ हे ਭਾਈ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਸਭ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸੂਲੀਆ ਜੰਮ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਮਲ ਕਾਇਆ ਮਾਂਝੀਐ ਭਾਈ, ਭੀ ਮੈਲਾ ਤਨ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨਹਾਈਐ ਭਾਈ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੰਨਾ 637। ਅਰਥ हे ਭਾਈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੋਟ: ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਮਾਂਜਸ ਕੌਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹੈ ਮਲਨਾ ਰਹਾਓ। ਲੌਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਕੌਰਾ ਪਨ ਤਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋਠ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਨਾ 656। ਅਰਥ हे ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁੰਮੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 68 ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਡੋਬਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੌੜਾਪਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤਹਿ, ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਮਾ ਪੰਨਾ 1428। ਅਰਥ हे ਭਾਈ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਉਪਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਖੇ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸਿਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਪਜੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 20। ਅਰਥ
हे ਭਾਈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਜਪਜੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 21। ਅਰਥ, हे ਭਾਈ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਠਿਨ ਤਪ ਸਾਧਨੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਿਲ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਮਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮਝੋ। ਗੁਰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰ ਤਿਤ ਰਤਨ ਕਣੇਰੇ ਰਾਮ, ਕਰ ਮਜਨੋ ਸਬਤ ਸਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਹਉਮੈ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਲਭ ਥਾਕੇ ਪਾਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੰਤ ਪੰਨਾ 436। ਅਰਥ, हे ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਤਨ ਹਨ। हे ਵੀਰ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। हे ਵੀਰ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਤਾਸ ਗੁਰ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੰਨਾ 1328 ਅਤੇ 29। ਅਰਥ, हे ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਸਫਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਤੀਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ, ਮੈਲ ਗਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੰਨਾ 587। ਅਰਥ, हे ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਿੰਡ ਸੋ ਜਾਨ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੋਹੰ ਸੋ ਜਾਕੋ ਹੈ ਜਾਪ, ਜਾਕੋ ਲਿਪਤ ਨਾ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਅਰ ਪਾਪ। ਭੈਰੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਨਾ 1162। ਅਰਥ, हे ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਉਂ ਜਾਪ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਪੁੰਨ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਧੂਰ ਮਿਟੇ ਅਗ ਕੋਟ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਛੋਟ, ਸੰਤ ਕਾ ਦਰਸ਼
पूर्ण इशनान संत किरपा ते जपिए नाम रहाओ। गौड़ी महला पंजवां पन्ना 188। अर्थ हे भाई, गुरु संत दी चरण धूड़ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋਇਆ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੱਸੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਰਧਾਜਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ 2-3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਹਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਰਹਾਓ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹਾਏ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਏ, ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਵੈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 623। ਅਰਥ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਕ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਭ ਥੋਕ ਉਬਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 625। ਅਰਥ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਪੂੰਜੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਰਾਖਣਹਾਰ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਕੀਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਾਉ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 817। ਅਰਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁਨਹੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਥਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ। ਦਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧਕੇਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੁੱਭੀ ਡੂੰਘੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਰੂਪ ਮੋਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡੰਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ, ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਜਾ 'ਤੇ ਲਾਏ ਮਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 722। ਅਰਥ,
ਹੇ ਲਾਲੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗੇਗਾ। ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਣੈ, ਦੂਖ ਮਿਟੈ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੈ। ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕੀਆ, ਬੰਧਨ ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਮਨ ਬੀਆ। ਬੰਧਨ ਕਿਰਖੀ ਕਰੈ ਕਿਰਸਾਨ, ਹਉਮੈ ਡਨ ਸਹੈ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਾਨ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਪੰਨਾ 416। ਅਰਥ, ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹਉਮੈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਬਣ ਢੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਾ ਜੋ ਦਾਨ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਬੰਧਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤ ਦੀ ਪਰਾਈ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਨ ਠੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਰਜ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੁੱਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਦਾਨ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 3-4 ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਹਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 1245। ਅਰਥ, ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਸ਼ਰਮ ਸੁੰਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ, ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 140। ਅਰਥ, ਹੈ ਭਾਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸੀਤ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥਾਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਵਿਛਾਈ ਬਣਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਤੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਉਹ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਪੰਨਾ 1384। ਅਰਥ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਕਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਜਾਣਾ ਬਣੇ, ਭਾਵ ਅਕਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਏ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਭਗਤ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ, ਸੁਪੇਦੀ ਸਤ ਦਾਨ, ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਰਨ ਪੈਰ ਧਿਆਨ, ਕਮਰ ਬੰਦ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 16। ਅਰਥ, ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਦਿਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਣਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਅਤੇ ਦਾਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਮਝੋ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਮਿਟਾ ਦੇਣੀ,
ਇਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਗਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਲੱਕ ਦਾ ਪਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਮਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਨਾਮਦਾਨ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਏਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ, ਮੋਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ। ਹਮ ਹੋਵੇਂ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਪੰਨਾ 493 ਅਤੇ 94। ਅਰਥ: ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਜਾਚਕ ਜਾਚੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ। ਦੇਹ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਮੰਗੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਧਿਆਈ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 107। ਅਰਥ: ਹੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੈਥੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਾਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਪੰਨਾ 305 ਅਤੇ 6। ਅਰਥ: ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨ ਤੁਮ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਕੈ ਮਧੇ ਅਲਿਪਤ ਨਿਰਬਾਣੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਤਜ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰਾ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀਜੇ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਅਗੰਮ ਆਗਾਧੇ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 102। ਅਰਥ: ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਣ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਆਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਡਟਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 1-2 ਘੁੱਟ ਭਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈਕ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਭਾਗ ਚੌਥਾ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।